Привет, ребята! Продолжаем проходить Call of Cthulhu. В прошлой серии мы попали на склад 36, исследовали его, подобрали кое-какие улики и уже продолжаем из особняка Хокинсов. Сюда нас привез констебль. Вот, я отказался от его помощи, чтобы он со мной шел. Хотел просто исследовать сам. Не знаю, правильно это или нет. Ну, пойдем потихоньку исследуем территорию. Хочется все осмотреть. Интересно. Такая мрачная атмосфера. Jeepers. О боже. Poe's prophetic raven. Так можно кирпичный завод открывать. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Пойдем по порядочку, наверное. Вот это кладбище. Нарезать нельзя. Сара Хокинс. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The caretaker takes great care of these graves. The caretaker takes great care of these graves. Ничего интересного, сюда не пройти. Вообще по могилам не очень хорошо. Здесь вообще разбито все. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Charles Hawkins' grave. Who could have done this? Poor kid. Poor kid. Пока ничего интересного. Так, пойдем теперь по той стороне. Поглядим, что здесь. Вроде ничего. Я думаю, по-любому должна быть какая-то где-то улика. Возможно, на том столике. Хотелось бы больше секретов каких-то находить. Что-нибудь интересное. Но пока этого мало встречается в игре. Фигурка кита, вырезанная из дерева. Такие игрушки моряки делают для своих детей. Так, что еще? Какая-то хижина, кстати. Я так понимаю, к ней можно будет пройти. Возможно, этого сторожа. Someone is using the fireplace. I suppose that this is where old Да, Winchester я lives. угадал. Так, и все. Это была одна фигурка. Больше ничего здесь нету. Совсем мало. Пойдем дальше. Стамина у нас бесконечная. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Топорик. Sturdy and well sharpened. Sturdy and well sharpened. Как-то странно выглядит этот особняк. Не знаю, почему-то мне напоминает какой-то завод, фабрику. Больше. Большое место, достаточно. Большая площадь. Пойдем по порядочку. Такое отражение показалось. I'll have to find another entrance. Ну, понятное дело, что все заколочено. Мои шаги, да? Мои шаги.
Так, там ворон. Может быть, можно взять этот топор. О, его уже здесь нет. А, нет. А, прикол. Это The axe is gone. I'd better be on my guard. топор исчез. Я думал, это баг. Ладно. Что здесь? Не пройти. Не пройти. Ничего интересного. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. The sooner I carry out my investigation, the sooner I wrap up the case and return to Boston. After which, you'll never hear of me again. I like the sound of that, but I have a better idea. You leave right now, and you never come back. Stop bothering me. I've got to find a way in, whether he likes it or not. Да, как-то на невозможно неудачно с ним пообщался. Ничего, может быть, что-то подскажешь, братишка еще. Stop bothering me. Ну ладно, сходим в твою хижину. Посмотрим, что там. Какие-то ворота. This gate is locked. Я вижу. Что здесь? Ну, что-нибудь, хоть что-нибудь, какой-нибудь секрет. Что-нибудь нарыть. Почему слишком так? Ничего. Сюда не пройти. Мгм. Это я сверху, да, видел его хижину. Маяк. Напоминает Алан Вейк. Вот. Сюда можно подняться, кстати.
окошко? Или нет? Или можно было подслушать, что он тут здесь делает? Ключик. Я завладел ключом, который открывает дверь черного хода в особняк Хокинсов. Надеюсь, риск того стоил. I hope it's the key to the tradesman's entrance. Так, надеюсь, он сюда не придет, если я зайду в его дом. Или я не попаду в его дом. The poor wretch seems to spend the best part of his time isolated from the world. I know a thing or two about solitude myself. Rather Spartan. The caretaker has simple tastes. Так, наверняка у него в доме есть что-то интересное, но сюда не попасть. Ладно, все посмотрели, ключ достали. Так, улики. Фигурка, деревянный кит, предметы, ключ. Почему не добавился персонаж, видно позже. Так, надо же как-то его отвлечь, наверное. Если он с топором шастает. А, сюда пришел констебль. Pierce, shall we enter? Old Silas didn't give you the key, huh? I suppose we'll have to find it ourselves. I'm working on it. Я этим занимаюсь. Я этим уже занялся. Это уже сделал. Let's take a look inside. I'm coming with you. There's no way I'll leave you alone in there without a watchful eye. Особняк достаточно большой, интересно, он полностью будет доступен. Если полностью там шарить, не перешарить. Follow me. I know the place. Так, констебль. Who left this light on? Ты не будешь так торопиться. 2 очка опыта. О, можно качнуть. Как раз не хватает 2 очка. Поиск предмета 100%. Отлично. Так, я думаю, стоит качнуть красноречие, потому что я силой пока не пользуюсь. Хочется решать все через разговор. Так, что интересного по пути нам встретится? Картины, море. Ну вот для максимальной графики как-то слишком слабо. Ну, хотя бы немножко чуть лучше вы сделали. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Посмотрим. What kind of meat is this? Мясо. Непонятные какие-то щупальца. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Возможно, Чарльз Хокинс обезумел. Я как бы не играл в предыдущей части. Не могу вообще ничего, в принципе, сказать. Здесь ничего недоступно. Что еще есть интересного?
The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Мгм. Что еще я упустил? Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Прекрасно. Так, еще посмотрим. Что-то остается. Ага, картина. Sarah Hawkins and little Simon. The perfect picture of the middle-class family. Мгм. Окей. Что здесь? Какая лестница? Так, констебль. Констебль, ты где? Так, место пожара. Так, что здесь? Какие-то записки. Какие-то книги. Ничего не активно. Картина непонятно, что на ней изображено. They seem happy, but Charles is already looking off into the future. His marriage just a stop along the way. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Чарльз Хокинс позирует словно первооткрыватель пред экзотическими руинами. Широко известно, что он промотал свое состояние на дальние путешествия. Что же он искал? Too much rubble. I'll find an easier way. Много камней? Что он сказал? По-моему, я не вижу коней. Ну да, с понтом ты не сможешь перейти через этот шкаф. Окей. Нашли, что последняя вечеря. После пожара в особняке Хокинса в столовой никто не входил. По обстановке можно понять, где сидели члены семьи. Очевидно, этикет тут чтили, даже когда оставались наедине. Чарльз Хокинс сидел во главе стола, а жена и сын по разные стороны от него. Стул могли перевернуть и после пожара, или во время ссоры. Жаркое на некоторых тарелках... Жаркое на некоторых тарелках осталось нетронутым. Похоже, причиной ссоры между супругами Хокинс послужило именно это мясо, чудесным образом сохранившееся. Так, это мы прочитали. Поехали дальше. Let's see if I can find something the cops missed. Посмотрим. С чего начать с этого? The child's corpse left a trace. Where are the others? Что еще я могу увидеть? Секретики, ребята. Секретики. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? И вообще, кто это? Что это за страшный чувак? They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Так. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Как? Что еще я не увидел? Ребята, что я пропустил? Блин. Ага.
Was Charles Hawkins a heavy drinker? Так. Что еще? Did someone escape the fire? Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. О, сколько всего. I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Dr. Fuller? A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on. I suspect this lamp caused the fire. That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains? The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Так. В принципе, все понятно.
Сюда мы пришли, здесь мы все посмотрели, идем далее. Так, посмотрим, что у нас здесь. Качнем перса. Так, я думаю, стоит качать красноречие. Улики. Здесь нашли разбитая масляная лампа. По данным полицейского отчета, именно эта лампа стала причиной пожара, который уничтожил особняк Хокинсов. Однако пятна крови на осколках указывают на другое. Разбитые часы. Стекло этих тяжелых часов разбито, а стрелки показывают 10 часов. Это может указывать на время начала пожара, а может не указывать вообще ни на что. Туфелька Сары. Обгоревшая туфелька, похожа на принадлежит Саре Хокинс. Место пожара. Версия пожара, которая создается при взгляде на гостиную Хокинсов, полностью противоречит полицейскому отчету. Во-первых, отпечаток ладони, который указывает на то, что кто-то мог выжить. Тела Чарльза и Сары Хокинсов не оставили следов на полу, ни в гостиной, ни где-то еще, в отличие от тела ребенка, след которого явно виден у камина. На осколках стекла на полу видны следы крови. На стене виден явный след от картины, найденной на складе Хокинса, а значит, дело не в семейной ссоре. Идем далее. Мы обошли супершкаф, который он не мог перешагнуть. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Так, констебль. Ты меня напрягаешь. Такие же записки. Мы уже такие видели. This door is locked. Здесь закрыто. Кстати, во второй главе я не попал в пару дверей. Ну да ладно. Что здесь еще интересного? Ага, это, вот так понимаю, выход. Мы здесь ходили. История медицины 18 века. Эта книга посвящена медицинской науке и методам лечения, принятым в 18 веке. Строго говоря, она охватывает только так называемые цивилизованные страны. В ней не упоминается холистическая медицина и достижения народов, которые считаются ущербными. Прогресс. То есть он автоматически идет, не надо ничего распределять, находишь книжки, он просто заполняется. Я понял. Если я правильно понял. Здесь ничего. Так, это что? These bandages are covered in dried blood. But whose? Пятна крови. Так. Здесь какие-то секретные предметы, то, что я могу найти. О боже, том-то большой. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. Пьяный матрос. Старая моряцкая песня. This door is blocked from the outside. Это основной вход. Так. Ага, вот это я не смотрел. Не посмотришь. Сюда. Вроде все глянул, да? Окей. Вот вижу. Лом найден принадлежит смотрителю Сайлу. A crowbar. Could prove useful. Вот так вот. Сюда не пройти. Сюда не пройти тоже, второй этаж. Прошел через стул. Табак. Так. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Ничего. О, господи. Не пугай так, братишка. Семейный
Семья Хокинсов. Что здесь? Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between Моби man Дик and a Германа whale. Мелвилла. Классика, особенно для семьи судовладельцев. Интересно, а вот с обратных сторон или еще где-то можно что-то найти? Какие-то дополнительные улики? Mandatory reading for any whaler, I guess. Лампы, интересно, кто зажигал? Если все закрыто. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Чьи-то лица. This place was falling apart long before the fire. Задолго до пожара. Констебля может... What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Так. Что-то активно. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Ну, вроде я тут все посмотрел. Еще здесь. Ага. Очень подробный и точный трактат об особенностях человеческого тела и его отличия от тел животных. Трактат написан простым языком, без использования специальных терминов, поэтому доступен широкому кругу читателей. Медицина, прогресс. Прекрасно. Тут ничего не активно. Картину мы такую уже видели. Здесь тоже ничего не активно. Хорошо, пошли наверх. Потихонечку. Какой-то граф Дракула. Куча всего. Будем все осматривать. Лампа. Ничего не давала эта лампа. Ничего, да? Интересного. Ага, книгу. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Где констебль? Ладно. Конечно, можно что-то упустить. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. There's something disturbing about this painting. Вообще непонятно, что это. Черепок. А, констебль шарится. Думал, что-то с ним случилось. 20,000 leagues under the sea. Редкое Another издание story романа about Жюля the Верна. mysteries of the deep. 20 тысяч лье под водой. Дверь не активна. Так, ну понятно. Это блокированный вход.
could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Милостивый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и к вашей семье. К сожалению, я более не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет дурных намерений, но вам не мешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен вразумить ее. Если же подобные случаи будут повторяться, я буду вынужден хоть обратиться в полицию, хотя поверьте, что это станет для меня истинной пыткой. С уважением всегда ваш Антон Уэллард. Новый персонаж какой-то. Так, нам туда, да? Здесь ничего. Здесь все вроде я посмотрел. Каких-то секретных объектов нет. Пошли дальше. Ой, не надо так пугать. Все здесь неактивно. Двигаемся дальше. Констебль не хочет за мной последовать, или я один пойду? А что-то как-то уже сыкотно. Так, дверь. Здесь какие-то царапины. Еще одна дверь. Хорошо, пойдем по порядку. Locked. Locked. Заперто. Не заперто. Так. Как-то слишком темно. Комната ребенка. Ага, здесь есть секретные предметы. Закроем дверь. The boys' room. Мальчика, я догадался. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer, Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Хорошая книжка. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Так, смотрю, серьезно, на таблетосах сидят. Так, что я пустил, давай посмотрим. Внизу. Вот тут вроде ничего. Ага, What рисунки. nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Так, но мы же не нашли что-то секретное. Еще раз. Вот, его дневник. The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. Личный дневник Саймона. Похоже, он переживал из-за матери и ее приступов. В семье Хокинсов, похоже, растет напряжение. Мог ли пожар вспыхнуть из-за ссоры? Отлично. Здесь мы все посмотрели. Улики. Это жалоба. Комната мальчика. Книга на кровати мальчика, игрушки на полу напоминают об обычной жизни обычной семьи. Но тревожные картины и снотворное заставляют подозревать, что Саймон Хокинс тоже страдал от душевной болезни. Может быть, мальчика посещали те же видения, которые якобы терзали его мать? Дневник Саймона. Это мы все видели. Предметы. Вон. Идем далее. Здесь было у нас закрыто. Locked. Еще одна дверь. Активно. Ага. Ключ от двери в студии Сары Хокинс был спрятан. Ключ от студии. Возможно, есть?
это уже серьезно. Это уже пошел чистый оккультизм. Так, это все здесь активно. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Моя дорогая Сара, с тех пор, как ты оставила нас и поселилась на этом забытом богами острове, твоя работа интересует коллекционеров все сильнее. Умоляю тебя прислать несколько новых картин. Последние мрачные, странные и волнующие, ушли очень дорого. Предлагаю твою долю от продаж. Не забывай своего друга, который первым увидел твой талант и показал его всему миру. С любовью, Максимилиан. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Страница 1, левая, январь-апрель. Картина для бостонского клиента. 230 тысяч, ну, в принципе, перечисление всех картин. Смысл читать It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Слова своей жене. Так, 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 так. Тут я вроде все посмотрел. Вроде, ну ничего не упустил. Явного. The door is blocked on the other side. Все понятно. Bradley? Is that you? Тут я нашел ключ. What will her room reveal about her? Так, тут тоже какие-то секретные вещи. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Доктор Томас Фуллер. Риверсайдский институт. Даркоутер, Массачусетс. 21 июля 1924 года. Принимать 75 миллиграмм о боже мой, амобарбитала, натрия каждые 4-6 часов по мере необходимости. В случае сильных приступов добавить 25 миллиграммов фенобарбитала до 3 раз в день. Во время лечения не употреблять алкоголь или другие медицинские препараты. Доктор Томас Фуллер. Магазин Дарквотера. Such an excessive dose. Either this man is a charlatan, or Sarah's condition is unlike anything I've ever seen. Так, смотрим дальше. This padlock is too complicated for me. Ну, я так понимаю, это же комната Сары, это просто. Я же ключ нашел. Ничего я там не увижу. Так. Нужно писать, что отвечает за взлом замков. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. Уже нельзя, я в этом кое-что понимаю. Это понятно, ты тоже наркоман еще тот. Так, что-то еще, то, что я упустил. Возможно, с этой стороны. Наброски Сары Хокинс похожи на кошмары, а не на атомические рисунки. Неужели именно это преследует ее по ночам? Так, вроде бы все. Что мы нашли? Давайте фото. Оккультизм. Ритуальный круг. Если существо еще не укоренилось в нашем измерении, может помочь ритуал знания. При этом проводящий его человек должен нарисовать знак старших среди глифов, составляющих ритуальный круг. Но осторожнее. Надежность источников, в которых описывается создание такого круга, не доказана. Выдержка из молота тварей. Абигайл. Улики. Это письмо агента, журнал продаж, предметы, ключ. Я думаю, на этом мы закончим серию.
следующий продолжим исследовать особняк. В принципе, уже становится намного интересней. Становится больше персонажей. Сюжет чуть-чуть запутанный. Вот, ну дальше посмотрим, как все будет. И будем все расследовать.